विश्राम दिनर आराधना करिबार आशीर्वाद समय आसीछि। भाई और भौणी माने जेहेतु निस्तार पर्व शीघ्र आसुछि तेबे आसंतु आमे बाइबल माध्यम निस्तार पर्वर महत्व विषय निश्चित करिबा। एहार महत्व को अनुभव करी मु आपनकु अनुरोध करुछि जे आपण दूतमानंकर मिशन को संपूर्ण करंतु जहा आपणक आखपाखर लोकंकु नूतन नियमर निस्तार पर्वर सत्य को पहुंचाई थाए। आज आसंतु आम्भे निस्तार पर्व हेउछि परमेश्वरक प्रति फेरिबार पथ। एही उपदेश शीर्षकर सहित परमेश्वरक वाक्य को भाग करिबार समय नेबा। निस्तार पर्व बिना परमेश्वरक प्रति फेरिबार अन्य कोनोसी पथ नाही। परमेश्वर निस्तार पर्व माध्यम एही पापपूर्ण जगत रे पाप क्षमा पाइबा एवं परमेश्वरक प्रति फेरिबार पथ खोलिछंती। एहीपरि जेउ चर्च कहंती आमहानकु निस्तार पर्व पालन करिबार कोनोसी आवश्यकता नाही, सेमाने अटंती जेउमाने परमेश्वरक प्रति फेरिबाकु अस्वीकार करंती। यह एक सत्य जहाकु आम्भे निश्चित भावे बुझिबा आवश्यक। आसंतु आम्भे एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर खोजिबा। केउ चर्च प्रकृତରେ परमेश्वरଙ୍କୁ आराधना करे एवं तांको प्रति फेरे एवं सही सत्य कोन जहा माध्यम लोकमाने परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरी पारिबे। आज आसंतु आम्भे बाइबल रे दिया जाइतिबा साक्ष्य गुड़िक माध्यम एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर निश्चित करिबा। आसंतु आम्भे द्वितीय वंशावली अध्याय 30 पद 1 उपर एक नजर पकाइबा। अनंतर लोकमाने जेपरि सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर उद्देश्य निस्तार पर्व पालन करने जेरुसालेम को सदाप्रभु गृह को आसबे एथिपाई हिजिकिया समग्र इस्राएल और जिहुदा निकट को लोक पठाइले। पुणी इफ्रियम और मनसी निकट को ही पत्र लेखिले, कारण राजा तांकर अधिपति माने और जेरुसालेमस्थ समग्र समाज द्वितीय मासरे निस्तार पर्व पालन करने मंत्रणा करथिले। कारण यथेष्ट संख्यक जाजक आपणा मानक पवित्र करिनथिबारु कियोबा लोक माने जेरुसालेम एकत्रित न होइथिबारु से समय से माने ताहा पालन करि पारि नथिले। ए विषय राजांकर और समग्र समाजर दृष्टि रे यथार्थ बोध हैला। एणु लोक माने जेपरि जेरुसालेम सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वरक उद्देश्य रे निस्तार पर्व पालन करिबाकु आसीबे, एथिपाई से माने वर्षे बाठारु दान पर्यंत इस्राएल सर्वत यह घोषणा करने स्थिर कले। कारण से माने लिखानुसार ए रूप बहु संख्यक होई पालन करिनथिले। तहिरे दूत माने राजा और तांकर अधिपति मानक ठारु पत्र नै इस्राएल और जिहुदार सर्वत गमन करी राजाज्ञा अनुसार एही कथा कहिले, हे इस्राएल संतानगण, तुम्हे माने अब्राहम रो और इसाकर और इस्राएल रो परमेश्वरक सदाप्रभुଙ୍କ प्रति पुनर्बार फेर। आमहानक पई परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरिबार पथ होछि निस्तार पर्व। द्वितीय वंशावली अध्याय 30 रे यह लेखा जाइछि जे आमहानकु निस्तार पर्व माध्यम रे परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरिबा उचित। सही दिन गुड़िकर इस्राएल माने दुईटी राज्य रे विभक्त हेले, दक्षिण रे जिहुदा एवं उत्तर रे इस्राएल। इस्राएल रे दुईटी राज्य उत्तर रे इस्राएल एवं दक्षिण रे जिहुदा परमेश्वरଙ୍କ ठारे विश्वास करुथिले, तथापि सेमाने दीर्घ समय पर्यंत निस्तार पर्व पालन करिनथिले। किंतु शेषरे सेमानंक पई निस्तार पर्व पालन करिबार पथ खोलागला। राजा हिजिकिया समस्त इस्राएल लोकंकु प्रचार करिबा पई दूतमानंकु पठाइले, परमेश्वरंक प्रति फेरिबा पई तुममानंकु निस्तार पर्व पालन करिबा उचित। जेउठारे परमेश्वर वास करंती सेठारे एकत्र हुओ, परमेश्वरंक प्रति फेर। यार अर्थ थिला जे समस्त लोकंकु जेउमाने विश्वास हराई निजको परमेश्वरंक ठारु अलगा करिसंती निस्तार पर्व पालन करिबा द्वारा परमेश्वरंक प्रति फेरिबा उचित। परमेश्वर निस्तार पर्व रे विभिन्न अर्थ प्रयोग करिसंती। सेथि मध्यरु गोटिए होछि निस्तार पर्व रे आमहानकु परमेश्वरंक प्रति फेरिबारे सक्षम करिबार शक्ति अछि। समुद्रर बाली परि समग्र विश्व रे अनेक चर्च अछि। सही चर्च गुड़िक मध्यरु केउ चर्च प्रकृତରେ परमेश्वरଙ୍କ निकटକୁ फेरिछि? सही दिन गुड़िकर जेतेबेले इस्राएल दुईटी राज्य विभक्त हैला, सेठारे एपरी लोक थिले जेउमाने राजा हिजिकियाଙ୍କ वार्ता सुनिबा परे परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरिले एवं निस्तार पर्व पालन कले। किंतु उत्तर इस्राएल लोकमान एही वार्ता को जे निस्तार पर्व पालन करिबाकु आस एवं परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेर उपहास करी निंदा कले। फलस्वरूप सेमाने समस्ते नष्ट होई गले। इस्राएल इतिहास उपर प्रतिफलित करी एही जुगरे आमे विश्वास करि परिबा जे निस्तार पर्वर क्रतुत्व एवं प्रतिज्ञा माध्यम आमहानक मन एवं आत्मा को परमेश्वरଙ୍କ निकट को फेराई अणा जाय परिबो एवं आमहानक विश्वास पुनर्स्थापित होई परिबो।
ଆଜି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଯାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ହିଜିକିୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପରିହାସ କରିଥିଲେ, ଆଜି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚର ପରିହାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀର ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶେଷ ଫଳାଫଳକୁ ଜାଣିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହୁଁ, ତଥାପି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କି? ଯେହେତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ମଧ୍ୟ ଦୂତମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୁଗରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମୀରଣ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉଚିତ ଯାହା ରାଜା ହିଜିକିୟ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣା ଧ୍ୟାନ ଏହା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବା ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କ ଯୁଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବିଷୟରେ କିପରି ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଲୁକ ଅଧ୍ୟାୟ 22 ପଦ 19କୁ ଯିବା। ପଦ 7ରୁ ଆମ୍ଭେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦେଖିପାରିବା। ପଦ 19, ପୁଣି ସେ ରୋଟି ଘେନି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଓ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦତ୍ତ ହେଉଥିବା ମୋହର ଶରୀର ଏହି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର। ସେ ଏହି ପାନପାତ୍ରକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ନୂତନ ନିୟମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ। ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅର୍ଥରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କଲେ, କ'ଣ ଏଥିରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ବିଶ୍ରାମ ଦିନ, ଓଢ଼ଣୀର ନିୟମ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ? ନୂତନ ନିୟମରେ ନିହିତ ଅନେକ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପଦ 20 ଦେଖିବା। ଭୋଜନ ଉତ୍ତାରେ ସେହିପରି ସେ ପାନପାତ୍ର ଘେନି କହିଲେ, ଏହି ପାନପାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାତିତ ହେଉଥିବା ମୋହର ରକ୍ତରେ ସ୍ଥାପିତ ନୂତନ ନିୟମ। ଏହା କାହା ପାଇଁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା? ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ପରମେଶ୍ୱର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ପୁଣି ଥରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏ ହେତୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ସ୍ଥାପିତ କଲେ କି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବା ଏବଂ ଆପଣା ହୃଦୟ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 7ର ପୁସ୍ତକରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା। ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ 7, କାରଣ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯଦି ଦୋଷରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ହେଉଛି ପୁରାତନ ନିୟମ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସିନୟ ପର୍ବତରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ପ୍ରଥମ ନିୟମ ଯଦି ଦୋଷରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମର କଥା ଉଠିନଥାନ୍ତା। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ ହେଉଛି ନୂତନ ନିୟମ। ଏଥିପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମର କଥା ଉଠିନଥାନ୍ତା। ପ୍ରଥମ ନିୟମରେ କିଛି ଅଭାବ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଅଭାବ ଥିଲା ତାହା ହୋଇପାରେ ଲୋକ କିମ୍ବା ବଳିଦାନର ଉତ୍ସର୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି ଥିଲା। ଏହା ଏହି ତଥ୍ୟର କାରଣ କି ଏହିସବୁ ଏକ ଛାୟା ଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ କୌଣସି ବାସ୍ତବତା ନଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ପଦ 8 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। ଯେଣୁ ସେ ସେଥିର ଦୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ସେମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦେଖ ସମୟ ଆସୁଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ସହିତ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଯେଉଁ କାଳରେ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତ ଧରି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାର କରି ଆଣିଥିଲୁ, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ନିୟମ କରିଥିଲୁ ଏହା ତଦନୁଯାୟୀ ନୁହେଁ। ନୂତନ ନିୟମର ବିଶେଷତା ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଯେଣୁ ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିୟମରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲୁ ନାହିଁ, ଏହା ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲୁ ନାହିଁ ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ବାଇବଲର ଇଂରାଜୀ ସଂସ୍କରଣରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଦା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଜୟର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ନେଉଥିଲେ। ଯଦିଓ ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ କଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିଲେ ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା ସାଉଲଙ୍କ ସହିତ ସମାନ,
परमेश्वर वाक्य को उल्लंघन कर सही समस्त विषय को मानि नथिले जहाँ परमेश्वर मानिबा को आज्ञा देइथिले। एही कारणरू परमेश्वर को आत्मा साउलंक ठारू चलीगला। थरे जेतेबेले परमेश्वर साउलंक निकटरू चलीगले दुष्टात्मा माने तांको सहित काम करिबा आरंभ करिदेले। एही वाक्य अनुसार आमे देखि परिबा जे जे माने नियम रे रहंती नहीं से माने समान लक्षण देखांती। कारण प्रभुंको कथा एही सेही समय उत्तर आमे इस्राएल वंश सहित जे नियम स्थापन करिबा ताहा एही आमे सेमानक मनरे आपण व्यवस्था देबा सेमानको हृदय रे सेही सब लेखिबा आमे सेमानकर ईश्वर हेबा सेमाने आम्भर लोक हेबे। आम्भे सेमानक ठारे एवं सेमाने आम्भ ठारे रहिबा पई अन्य शब्द रे सेमाननको परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरिबा पई से कोन स्थापित कले से नूतन नियम स्थापित कले। परमेश्वर सेमानଙ୍କ सहित वास करिवे नाही जे माने तांको ठारे रहंती नाही। एहा व्यतीत से सेमानଙ୍କ निकटरू चली जिवे। इस्कारियत जिहुदा सहित मध्य समान। थरे जेतेबेले दुष्टात्मा ताथिरे प्रवेश कला यह एपरी कार्य करने को लगिला जहाँ दर्शाए जे तांकर विश्वास खराब हो जाइछि। से टंका पाई लोभी होई गला एवं से रूपार 30 गोटी मुद्रा पाई यीशु को धोखा देवार घोर अपराध कला। जेतेबेले परमेश्वर को आत्मा साउल को छाड़ीदेला तापर एक दुष्टात्मा ताथिरे प्रवेश कला एवं तांको जंत्रणा देवा आरंभ कला। एहीपरी जंत्रणा रे से दाऊद को आसीबा पाई डाकिले जहाँ सहित परमेश्वर थिले जहाँ फल से तांको पाई बीणा बजाइबे। जेतेबेले से बीणार स्वर शुणुथिला सेतेबेले दुष्टात्मा ताहा मध्यरु दूरे जाउथिले एवं शांत हेउथिले। भाई और भणी माने कोन आम्भमानंको सहित हेबा पई परमेश्वरंको कृतज्ञ हेबा उचित नुहे। जदि परमेश्वर आम्भमानंको परित्याग करंती तेबे आम्भे समस्ते साउलंको परि होई जिबा। एपरिकि आम्भे असहाय होई जहाँ इस्कारियत जिहुदा कला सेही प्रकार कार्य करिबा जाहाको आम्भे केबे कल्पना करिबाकू चाहुनाहु। एथिपाई द्वितीय वंशावली 30 रे यह लेखा अछि परमेश्वरंको प्रति फेर। केही केही पचारंती मु जाने जे मते परमेश्वरंको निकटको फेरिबा उचित किंतु मु तांको निकटको किपरि फेरी जाई परिबी मु परमेश्वरंको निकटको जिबार पथ जानि नाही। उत्तर हेउछि निस्तार पर्व पालन कर एवं निस्तार पर्व माध्यम रे परमेश्वरंको प्रति फेर। भाई और भणी माने वर्तमान सही समय जेतेबेले आमे एही समस्त शिक्षा को समग्र विश्व रे लोकंको सहित प्रचार करिबा एवं भाग करिवार आवश्यक। जेतेबेले आमे कहू परमेश्वरंको ऊपर विश्वास कर तेणु सेमाने कहंती मु परमेश्वरंको ऊपर विश्वास करे पुणी आमे कहि थाउ तेबे कोन आपण निस्तार पर्व पालन करंती तापर सेमाने उत्तर दियंती जे ना मु पालन करे नाही। निस्तार पर्व कोन आमहानकु कहिबा उचित जे बाइबल शिक्षा दिए जे निस्तार पर्व पालन करिबा बिना केही मध्य परमेश्वरंको निकटକୁ जाय परिबे नाही। कोन आपण एहा केबे बाइबल रे देखिछंती सेमाने कहंती कोन एहा प्रकृत रे बाइबल रे लेखा होईछि अवश्य एहा अछि। तेबे आम्हे द्वितीय वंशावली अध्याय 30 खुली सेमानकु बुझाई परिबा जे जेउ माने निस्तार पर्व पालन करंती नाही सेमाने केबे भी सही लोक होई परिबे नाही जेउ माने परमेश्वरंको प्रति फेरिछंती। आम्हे सेमानकु सेमानकर वर्तमान परिस्थिति विषय रे जणाइबा उचित। एब्री अध्याय 8 रे परमेश्वर कहिले जेणु सेमाने आम नियम रे स्थिर रहिले नाही आउ आम्हे सेमानक प्रति मनोयोग कलु नाही एहा सदाप्रभु कहंती। ओडिया बाइबल रे एहा कुआ जायछि जे परमेश्वर सेमानक प्रति मनोयोग कले नाही किंतु एहा इंग्राजी बाइबल रे एहा कुआ जायछि जे परमेश्वर सेमानक ठारू दूरेई गले परमेश्वरंको सेमानक विषय रे चिंता करिबा बंद कले। एथिरु कोन आम्हे अनुभव करि परिबा नाही कि जेतेबेले शैतान एवं दुष्टात्मा माने सेमानक भितरकु प्रवेश करंती एहा सेमानक पई समस्त प्रकारर अजब जिनिस सृष्टि करे। आमे सेमानक निस्तार पर्व विषय रे शिक्षा देबा उचित जे माने परमेश्वरंको निकटकु जिबाकू चाहंती एवं प्रकृत रे तांको ठारे विश्वास करिबाकू चाहंती। आम्हानक एपरि करिबा उचित कारण एहा हेउछि एकमात्र मार्ग जहाँ माध्यम रे लोक माने परमेश्वरंको प्रति फेरी पारिबे। मु आंतरिकतार सहित अनुरोध करूछि जे आपण समस्ते एहाकू समाप्त करिबारे शामिल हेबे। जेपरि बाइबल रे लिपिबद्ध होई अछि जेतेबेले सेमाने निस्तार पर्व पालन कले नाही तेबे परमेश्वर सेमानक ठारू दूरेई गले एवं सेमाने परमेश्वरंको प्रति फेरी पारिले नाही। जेहेतु सेमाने परमेश्वरंको प्रति फेरिबारे विफल हेले तेणु सेमानकु परमेश्वरंको लोकमानक ठारू बहिष्कृत करागला। आसंतु गणना अध्याय 9 उपरे एक नजर पकाइबा। द्वितीय मासर चतुर्दश दिन संध्या बेले सेमाने ताहा पालन करिवे। सेमाने ताड़ी शून्य रोटी और पिता शाग सहित ताहा भोजन करिवे। पद 12 सेमाने प्रभात पर्यंत तहिरु किछि रखिबे नाही किओ बा तहिर कोनोसी हाड़ भांगिबे नाही
ସେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମସ୍ତ ବିଧି ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରିବେ। ପଦ 13 ମାତ୍ର ଯେ କେହି ସୂଚୀ ଥାଏ ଓ ପଥିକ ନ ହୋଇ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର କ'ଣ ହୁଏ? ଯାହା ନିକଟରେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ, ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପହାର ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେହି ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣା ପାପ ବହିବ। ଆଉ ଯେବେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସବକାରୀ କୌଣସି ବିଦେଶୀୟ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ତେବେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବିଧି ଅନୁସାରେ ଓ ତହିଁର ନିୟମାନୁସାରେ ତାହା ପାଳନ କରିବ। ସ୍ୱଜାତ କି ବିଦେଶଜାତ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଏକ ବିଧି ହେବ। ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେବ? ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ପ୍ରାଣୀ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ କେବଳ ଏହି ଭୌତିକ ଦୁନିଆର ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଏହି ବର୍ଷ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବି ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଳନ କରିବି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ କୁହେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁରାତନ ନିୟମ ହେଉଛି ଏକ ନିୟମ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ନିୟମ। ଯଦିଓ ତାହା ପୁରାତନ ନିୟମ ହେଉ ବା ନୂତନ ନିୟମ, ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେ ସେହି ଆତ୍ମା ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଗୁରୁତର ପାପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଶରୀରରେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯିବାର ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭ ଉପରେ ଦୟା ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛନ୍ତି। ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହିପରି ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିବି, ତେଣୁ ତୁମେ ମୋର ନିୟମରେ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅତୀତର ସମସ୍ତ ପାପ ଓ ଅଧର୍ମ କ୍ଷମା କରିବି, ଆଉ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ଆଉ ସ୍ମରଣ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଅନୁତାପ କରି ଫେରି ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ପିଇବାକୁ ଦେବି। କ'ଣ ଏହା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ସ୍ଥାପିତ କରିନାହାନ୍ତି? ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଫେରିବା ଉଚିତ। ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଏହି ବିଶେଷ ଉପହାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନୁହେଁ? ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜୋହନ ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ 54ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଜାରି ରଖିବା। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। କାରଣ ମୋହର ମାଂସ ପ୍ରକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପେୟ। ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ, ସେ ମୋ ଠାରେ ରହେ ଓ ମୁଁ କାହାଠାରେ? ତାହାଠାରେ ରହେ। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ରହେ ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋ ରକ୍ତ ପାନ କରେ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାହା ସହିତ ରହିବି ଏବଂ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ, ଯେପରି ମୁଁ ସାଉଲଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ମୁଁ ତାହାଠାରେ ରହେ। ପଦ 57 ଜୀବନ୍ତ ପିତା ଯେପରି ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କଲେ ଓ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ହେତୁରୁ ଜୀବିତ ଥାଏ, ସେହିପରି ଯେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ହେତୁ ଜୀବିତ ରହିବ। ଯେଉଁ ଆହାର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିଅଛି ତାହା ଏହି। ପିତୃପୁରୁଷ ଏହି ଭୋଜନ କରି ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ ଯେ ଏହି ଆହାର ଭୋଜନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିବ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି କରିବାକୁ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କିପରି ଫେରିବାର ଅଛି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହିବା ଉଚିତ, ତେବେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବକୁ ପାଳନ କର। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଏପରି କରିବାର ପଥ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ ଖୋଲିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣା ପିତାମାତା, ପରିବାର ସଦସ୍ୟ, ବନ୍ଧୁ, ପଡ଼ୋଶୀ ଏବଂ ପରିଚିତଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ଉଚିତ। ଆମ୍ଭେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଜଣା ନଥିଲା ଯେ ସେଠାକୁ କିପରି ଫେରିବାର ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଆସନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେବେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଏବେରି ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ 15କୁ ଯିବା। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ସେ ନୂତନ ନିୟମର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ହୋଇଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ପ୍ରଥମ ନିୟମକାଳୀନ ଅପରାଧ ମାର୍ଜନାର୍ଥେ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କରିଯାଇଥିବାରୁ ଆହୁତ ଲୋକମାନେ ଅନନ୍ତ ଅଧିକାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା? 쉽게 표현하면 ଅନନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ। 요한계시록 22장 ଅନନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ। 에서는 왕 같은 제사장 삼아 주신다고 하셨고 ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟ 22ରେ ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜକୀୟ ଯାଜକ କରିବେ 하신다고 ଏବଂ ଆମେ ସର୍ବଦା ପାଇଁ ମରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖୁସି ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। 누구에게 ଏମାନେ କିଏ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅନନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ? କ'ଣ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦେବେ। ଆସନ୍ତ ପଦ 16 ସହିତ ଜାରି ରଖିବା। କାରଣ ଉଇଲ୍ କରାଯାଇଥିଲେ ଉଇଲ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରମାଣ ଆବଶ୍ୟକ। 그래서 କାରଣ ଉଇଲ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ଜୀବିତ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କଦାପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ନିଜର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଯୀଶୁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାନୁସାରେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣି ତା ପରଦିନ ମରିଗଲେ? ଏବ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାୟ 9ରେ ଏହା କୁହାଯାଇଅଛି କି ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ରହୁନାହାନ୍ତି? ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ କହେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କଲେ ନାହିଁ, ଏହାର ଅର୍ଥ କି ପରମେଶ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। 떠나신다는 ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। 뜻이니까 보살필 수 없. ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବେ ନାହିଁ। 그러니 온 ଏହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମା ଇସ୍କାରିଓତି ଜିହୁଦାକୁ କାବ କରି 팔게 ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରୟ କଲେ ଏବଂ ରାଜା ସାଉଲ ନିଜର ମନ ହରାଇଲେ 사울왕은 କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲା। 그러니까 미친 사람처럼 되었습니다. ଏହିପରି ଲୋକମାନେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। 판단력도 ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମହାନ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସର୍ବଦା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧରେ ତୀରରେ ମାରି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ଶେଷରେ ସେ ଏପରି ଦୁଃଖଦ ସମାପ୍ତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ହଁ ନା? 이런 제참 불행한 ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ସତ୍ୟ ଯାହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିବାର ଅନୁମତି ଦିଏ। 6월절은 ଯଦିଓ ଆମ୍ଭେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାପ କରି ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ନିକ୍ଷେପ ହେଲୁ, 우리 영혼들을 하나님께로 다시 돌아가게 하는 아주 ପରମେଶ୍ୱର ଶପଥ କରନ୍ତି ଯଦି ତୁମ୍ଭେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ପ୍ରତି ଫେର ତେବେ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ନିଜର ଲୋକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି। 된다면 ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋ ଠାରେ ରୁହ ଆଉ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରେ ରୁହେ। 이 안에 너희가 내 안에 ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆପଣା ମାଂସ ଭୋଜନ କରାଇବି ଏବଂ ଆପଣା ରକ୍ତ ପାନ କରାଇବି 먹일 것이 ଏବଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଶରୀର ହେବି। 온전히 ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଶାସନ କରିବାକୁ ରାଜପୁରୋହିତ ଯାଜକର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେବି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବି। 같은 제사 ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ନିୟମରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଅତୁଳନୀୟ। 이 언약 안에 머물러 ତଥାପି 있는 사람에게 ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଅସାଧାରଣ ସୁଯୋଗ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶର ତୁଳନାରେ ବାସ୍ତବିକ ମନେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି କେହି କହନ୍ତି ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତେବେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଅଗାଧ। ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନରୁ ବାହାରେ। ଯେହେତୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦକୁ କିଛି ଅବାସ୍ତବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତି କ'ଣ ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଘଟିବ? କ'ଣ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ? ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଦେଲେ ଯେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେବେ, ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଦେବେ। ଥରେ ପରମେଶ୍ୱର କହିଦେଲେ ଯେ ସେ କିଛି ପୂରା କରିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ପୂରା କରନ୍ତି। ତେବେ କ'ଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାର ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବା, ସିଓନକୁ ଫେରିଆସ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହୁଅ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେର। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରଚାର କରିବା ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। 은혜롭게 ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ 되도록 합시다.
ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେବକର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଅଛି। ଆମ୍ଭେ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ସେବକ ଅଟୁ? 일꾼 ଯେଉଁ ସେବକମାନେ କାର ତିଆରି କରନ୍ତି, 어떤 일을 하는 일꾼 ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ଜାହାଜକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି। 어떤 일꾼인가? ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ଥୀ ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ 6 ଦେଖିବା। ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରର ସେବକ କରିନାହାନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରମିକ ହେବାକୁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରର ସେବକ କରିନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ହେବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଅକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଜୀବନ ଦିଏ। 문으로 하지 아니하고 ସରଳ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ତେବେ ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାର ଏକମାତ୍ର ପଥ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି। 그렇게 하나님께서 ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ। 다시 말해서 ଯେହେତୁ ଏହାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବଳ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସ୍ୱର୍ଗର ଅନନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି। ଦୟାକରି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ 1ରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖିବା। ଅନନ୍ତର ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋଶା ଓ ହାରୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏହି ମାସ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମାସ ଓ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମାସ ହେବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀକି ଏହି କଥା କୁହ, ଏହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପିତୃଗୃହାନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏକ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଯେବେ କୌଣସି ପରିଜନ ଅଳ୍ପ ହେବ, ତେବେ ସେ ଓ ତାହାର ଗୃହ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିବାସୀ ପ୍ରାଣୀଗଣର ସଂଖ୍ୟାନୁସାରେ ଏକ ମେଷ ଶାବକ ନେବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ଭୋଜନ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ମେଷ ଶାବକର ଅଟକଳ କରିବ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମେଷପଲ ବା ଛାଗପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଶାବକ ନେବ, ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ 1 ବର୍ଷୀୟ ଓ ପୁରୁଷ ଶାବକ ହେବ। ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। କ'ଣ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମେଷକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ? ସେହି ମାସର ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଦିନ ଯାଏ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିବ। ଅନନ୍ତର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ସମାଜ ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳରେ ସେହି ଶାବକକୁ ବଧ କରିବେ। ପୁଣି ଲୋକମାନେ ତାହାର କିଛି ରକ୍ତ ନେଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମେଷ ଭୋଜନ କରିବେ, ସେହି ଗୃହ ଦ୍ୱାରର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ତାହା ଲଗାଇବେ। ଆଉ ସେହି ରାତ୍ରିରେ ତାହାର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବେ। ଅଗ୍ନିର ଦଗ୍ଧ କରି ତାଡ଼ିଶୂନ୍ୟ ରୁଟି ଓ ପିତା ଶାଗ ସହିତ ତାହା ଭୋଜନ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେହି ମାଂସ ଅପୋକ କିମ୍ବା ଜଳରେ ସିଦ୍ଧ କରି ଭୋଜନ କରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅଗ୍ନିରେ ତାହାର ମୁଣ୍ଡ ଓ ଜଙ୍ଘର ଶରୀର ସମେତ ଦଗ୍ଧ କରି ଭୋଜନ କରିବ। ପୁଣି ପ୍ରଭାତ ଯାଏଁ ତହିଁର କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ। ଯେବେ ପ୍ରଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ, ତାହା ଅଗ୍ନିରେ ଭସ୍ମସାତ କରିବ। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାକୁ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ପର୍ବ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ତେବେ ପିତା ଏବଂ ମାତା ଆପଣ ସମସ୍ତ ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ନିରୂପିତ ପର୍ବଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିବାରୁ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଚିନ୍ତାରେ ଯେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବିଫଳ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଯତ୍ନର ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଯେପରି ରାଜା ଯୋଶିଆ ଏବଂ ରାଜା ହିଜିକିୟଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ଆହୁରି ଅଧିକ ଅନୁଗ୍ରହ ଢାଳିବେ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ନୂତନ ନିୟମର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାର ପଥ। ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିବାର ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ପଥ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଯେଉଁମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ କିପରି ଫେରିବାର ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣ ଏହି ସତ୍ୟକୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଏହି ବର୍ଷର ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁତାପ ଆଡ଼କୁ ନେତୃତ୍ୱ କରିବେ। ମୁଁ ଆଜିର ଉପଦେଶ ଶେଷ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।